ستارے کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت کبھی میرا نام آئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرا نام آئے تو آپ تشریف لے جائیں۔ ارکان راجو تشریف لائیے۔ ماشاء اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بندی منع آپ کے سامنے بول رہے ہیں کہ یہی بچے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرنے والے بنیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارکان بھائی آپ بتائیں، بلندی پر چڑھنے کی دعا مع ترجمہ سنائیں گے۔ بلندی پہ چڑھنے کی دعا اللہ سبحان اللہ، بلندی پہ چڑھنے کی دعا اللہ اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ارکان بھائی آپ بلندی سے اترنے کی دعا مع ترجمہ سنائیے۔ بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ ترجمہ اللہ سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب حمزہ سکندر شیخ کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی ہمارے مدی منوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ کہتے رہیں۔ جی حمزہ بھائی آپ بتائیں، ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا اللہ عز و جل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تشریف لے جائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں توفیق رفیق منصوری۔ جی توفیق بھائی آپ بتائیں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تشریف ہے۔ ارسلان وسیم پٹھان تشریف ہے۔ ارسلان وسیم پٹھان۔ جی اگلے اسلامی بھائی زید معین پٹھان تشریف لائیے۔ جی زید آپ بتائیں، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ عز و جل نے زمین آسمان چاند ستارے کس نے بنائے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تشریف جناب عظیم شاہ تشریف لائیے۔ ماشاء اللہ۔ آپ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عدنان شعیب شاہ تشریف ہے۔ ماشاءاللہ۔ عدنان شعیب شیخ تشریف ہے۔ جی آپ بتائیں، شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا مع ترجمہ سنائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔
ماشاء اللہ. تابش ایاز پٹھان تشریف لائیے. تابش ایاز پٹھان. معین رحمان تشریف لائیے. معین رحمان شاہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کا انتظام بھی کیا ہے. جو تحائف پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک خواہشات کو پوری فرمائے. آمین. اللہم آمین. جی معین بھائی آپ بتائیں کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں. سبحان اللہ. ارمان سلیم شاہ تشریف لائیے. ارمان سلیم شاہ. ماشاء اللہ پیارے اسلامی بھائیوں جس عمر میں جو ہے اس وقت جو ہے بچوں کا یہاں پر کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو یہاں اگر کچھ پڑھ دیں یا صحیح جواب دے دیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس وجہ سے جہاں صحیح جواب دیتے ہیں بچے وہاں پر دل کھول کر کے سبحان اللہ بولا کریں تاکہ اس سے جنت میں کھجور کا درخت بھی لگایا جاتا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. آپ بتائیں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ عز و جل. سبحان اللہ. جی تشریف لے جائیں. حذیفہ سراج شاہ تشریف لائیے. حذیف سراج شاہ تشریف. جی آپ بتائیں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل. ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. سبحان اللہ. جی تشریف لے جائیں. علی عمران مومی تشریف لائیے. علی عمران مومن. جی آپ بتائیں ہم کون ہیں؟ مسلمان. سبحان اللہ. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. جی تشریف لے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا جواب دیا انہوں نے. اور ان کے ابو بھی شاید بڑی کہیں عمران بھائی کا. اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. عمران بھائی کسی جی سرفراز عثمان تشریف لائیے. دیکھیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اتنے اسلامی بھائیوں کے سامنے ہمارے بچے جواب دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو سلامت رکھے ان کے والدین کو سلامت رکھے. ٹھیک سرفراز بھائی آپ بتائیں کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے یہ سب اپنے رب کے پاس سب کچھ لائے اور سچے دل سے ماننے کو مان کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. قید سکندر شاہ تشریف لائیے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ عز و جل نے. سبحان اللہ. زمین آسمان سورج چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ اللہ عز و جل نے. جی تشریف لے جائیں. رضا ناظم مینار تشریف لائیے. جی آپ بتائیں ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے. سبحان اللہ.
हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा व जल की। सुभान अल्लाह। तशरीफ ले जाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। साजिद शेरू शाह तशरीफ लाइए। जी आप बताइए हमारा दीन क्या है? इस्लाम। सुभान अल्लाह। मुसलमान किसे कहते हैं? अल्लाह को। मुसलमान को मरने वाले कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ ले जाए। साद अजीम मनियार तशरीफ लाइए। माशाल्लाह, बाज हमारे बच्चे ऐसे हैं जो निडर हैं, बाज ऐसे बच्चे होते हैं कि भले जहन में होता है लेकिन खौफ ज़्यादा हो जाते हैं इतने सारे लोगों को देख करके। अब जाहिर सी बात है मौलाना साहब इतनी आवाम है और हमारे बच्चे जो हौसला अफजाई करके खड़े ही रह रहे, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चले आप बताएं दीन इस्लाम किसे कहते हैं? दीन इस्लाम हमें यह सिखाता है सच्चाई, भला, सच्चाई, सफाई, भलाई, अच्छाई। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे एक और अमन सलीम शाह। अमन सलीम शाह। फरहान करीम तंबोली तशरीफ लाइए। जी फरहान भाई आप बताएं मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ महा तर्जुमा सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तर्जुमा तुम पर सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत और बरकत हो। जी तशरीफ ले जाए। अमन जिब्राइल मोमिन। जी अमन भाई आप बताएं कुरान पाक पढ़ने की दुआ महा तर्जुमा सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ महा तर्जुमा सुनाइए। अल्लाहु अकबर। तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जी बुलंदी से उतरने की दुआ महा तर्जुमा सुनाइए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर ऐब से पाक है। पानी पीने से पहले की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। सुभान अल्लाह। पानी पीने के बाद की दुआ महा तर्जुमा सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जमा, सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जो मालिक सारे जहान वालों का। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी अच्छी जगह है माशाअल्लाह मरहबा। कैसर अनीस शाह तशरीफ लाइए। जी आप सुनाएं बुलंदी पर चढ़ने की दुआ महा तर्जुमा सुनाएं। बुलंदी पे चढ़ने की दुआ अल्लाह अकबर। तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जी आप बताएं बुलंदी से उतरने की दुआ महा तर्जुमा। बुलंदी से उतरने की दुआ सुबहान अल्लाह। तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर ऐब से पाक है। सुभान अल्लाह। जी पानी पीने से पहले की दुआ महा तर्जुमा सुनाइए। पानी पीने की पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम से जो शुरू
अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जो शुक्र वाजिब मेहरबान रहमत वाला हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तशरीफ ले जाए। रिहान साबिक शाह तशरीफ। वालेकुम जी आप बताएं ईमान किसे कहते हैं? ईमान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ भी लाए इन सबको हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। ईमान के बयान की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं? ईमान की बयां की दो किस्में और वो ये है, पहली ईमान मुजमल, दूसरी ईमान मुफस्सल। सुभान अल्लाह। हमारे कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जिनको ये बातें भी नहीं मालूम पड़ रही होंगी। जी अली वसीम अत्तार तशरीफ लाइए। जी आप बताएं हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ही इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। माशाअल्लाह, मरहबा। जी तशरीफ। आरिफ अल्ताफ मोमी तशरीफ लाइए। आरिफ अल्ताफ मोमी। आरिफ अल्ताफ मोमी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप बताएं मौजज़ात किसे कहते हैं? ऐलान नबूवत के बाद नबी के खिलाफ आजाद होने वाली बात को मोजिज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आप बताएं कौन से नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता? हजरत सैयदुन दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा को हाथ में लेते तो मोम की तरह नरम हो जाता। सुभान अल्लाह। जी आप बताएं किस नबी अलैहिस्सलाम के आसा यानी लाठी मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बन गया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसान मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तशरीफ ले जाए। अल्लाह बरकत दे। नदीम अब्दुल अजीज तशरीफ लाइए। नदीम अजीज शेख तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह। हमारे ये तालिब इल्म कैमरामैन बने हुए हैं, इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये बाद में जो है ना आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को भी मिल जाएगा, रशीदी एंड मदनी चैनल को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप बताएं हमें किसने पैदा किया? हमें अज़्ज़ा वजल ने पैदा किया। हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पैदा किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही सवाल करें। ज़ैद मुज़म्मिल मंसूरी तशरीफ लाए। ज़ैद मुज़म्मिल मंसूरी। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी आप बताएं खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह। जी तशरीफ है। अरकान कामिल मंसूरी तशरीफ है।
جی آپ بتائیں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا اللہ عز و جل ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. جی راشد عبدالعلی مومن تشریف لائیے. راشد علی مومن اور اتفاق کی بات ہے کہ مومن پورا ہی کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ. ان کے والدین بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے. جی آپ بتائیں قرآن پاک پڑھنے کی دعا مع ترجمہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ: اللہ عز و جل، میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. سبحان اللہ. بلندی پر چڑھنے کی دعا مع ترجمہ. اللہ اکبر. ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. بلندی سے اترنے کی دعا مع ترجمہ. سبحان اللہ. ترجمہ: اللہ عز و جل ہر ایک سے پاک ہے. سبحان اللہ. جی پانی پینے سے پہلے کی دعا مع ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ رب العالمین. سب کو دیا اللہ عز و جل کے جو مالک سارے کا، جو مالک سارے جہاں والوں کا. تشریف. زین رمضان مومن تشریف لائے. زین رمضان مومن. جی آپ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے پیارے نبی کی ولادت با سعادت شہر میں ہوئی. عرب کے مشہور شہر میں ہوئی. مکہ مکرم رشیدی میں ہوئی. حضرت کا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. جی تشریف لے جائیں. حضرت کا نام بول دو. ماشاءاللہ. ان کے ابو بھی ہوں گے شاید کہیں سے. ہاتھ اٹھا دیں اگر ہیں تو یہاں پہ رمضان بھائی ہیں تو ہاتھ اٹھا دیں. خیر چلیں اسلامی بھائی کا نام لیں. اسد مشتاق شاہ تشریف لائے. ماشاءاللہ. انہوں نے جب تک یہ مدنی میں تشریف لا رہا جو ہے پہلا جواب درست دیا، دوسرے جواب میں بھی مکہ مکرمہ کے بجائے اپنے استاد کا نام مجھے بتا دیا مکہ مکرم رشیدی. یہ مشابہ لگ گیا. جی اسد بھائی آپ بتائیں کھانے سے پہلے کی دعا مع ترجمہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھاتا ہوں. ماشاء اللہ. کھانا کھانے کی بعد کی دعا مع ترجمہ. ماشاء اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. حسن سمد تشریف لائے. حسن سمد اصغر.
جی آپ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے. سبحان اللہ. جی ہمارے پیارے نبی ماشاء اللہ. چلے ریدان توفیق باغوان. ریدان توفیق باغوان تشریف لائیے. ریدان توفیق باغوان. ابھی یہ ان بچوں کے بعد مخصوص جو ہماری ٹیم ہے، ٹیم مکی، ٹیم مدنی اور ٹیم بغدادی، آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہوں گے. ان بچوں کا مخصوص ذہنی آزمائش ہونا ہے. واقعی میں بہت ہی بہترین اور دلچسپ جو ہے مقابلہ ہونے والا ہے، اور ان قریب آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس کو جو ہے فرقیت منظر کو ضرور دیکھیں گے. ماشاء اللہ. جی آپ بتائیں کھانے سے پہلے کی دعا. جی ماشاء اللہ. حمید ابراہیم شاہ تشریف لائیے. اللہ برکت دے. جی تشریف لے. ماشاء اللہ. انہوں نے دعا بھی سنا دی اور مائک چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں تھے. اچھی ہمت ہے ماشاء اللہ. جی حمید بھائی آپ بتائیں آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتابیں انبیاء اکرام علیہم السلام پر نازل ہوئی. جی آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ آسمانی کتابیں انسانوں کے ہدایت رہنمان کے لیے نازل کی گئی. ماشاء اللہ. جی تشریف لے جائیں. فیضان سلیم باغوان تشریف لائیں. سلیم باغوان. جی آپ بتائیں آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. جی آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتابیں انبیاء کرام کا الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی. آسمانی کتابیں آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی. مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ پہلا توریت، دوسرا زبور، تیسرا انجیل، چوتھا قرآن مجید. ایان مدین شیخ تشریف. باقی ایان مدین شیخ جب تک تشریف رہے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ دیگر صحیفے بھی نازل ہوئے. اور ہمارے لیے بہت اہم جانکاری کی بات ہے کہ یہ 4 کتابیں جو ہیں زیادہ مشہور ہیں. توریت، دوسرا زبور، تیسرا انجیل، تو چوتھی کتاب جو ہم پڑھا کرتے ہیں ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے قرآن مجید. ماشاء اللہ. جی آپ بتائیں قرآن پاک پڑھنے کی دعا مع ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. جی بلندی پر چڑھنے کی دعا. اللہ وہ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. جی بلندی سے اترنے کی دعا. سبحان اللہ. ترجمہ: اللہ عز و جل ہر ایک سے پاک ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ: اللہ سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جان والوں کا. ماشاء اللہ. معین اسلم شیخ. معین اسلم شیخ. جی آپ بتائیں معین بھائی آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ آسمانی اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. ماشاء اللہ. آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی پر نازل کی گئی. سبحان اللہ. مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ پہلا توریت،
दूसरा जबूर, तीसरा इंजिल, चौथा कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। उवैस फिरोज मोमिन तशरीफ लाए। माशाअल्लाह। जब तक ये मदनी मुन्ने ने जो अपना बहुत अच्छा जवाब दिया, और इस प्रोग्राम के करने में हमारे हर इस्लामी भाई ने लगभग जो है अच्छी खासी मेहनत की है, और ये डेकोरेशन जो किया है कुछ हमारे इस्लामी भाइयों ने, और कुछ इनके वालिद मुहतरम की तरफ से माइक वगैरह का इंतजाम किया गया है। सुभान अल्लाह। जी आप बताएं, हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया। जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे किसने बनाए? जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनाए। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करते हैं। तशरीफ ले जाए। अल्फाज कामिल मंसूरी तशरीफ लाई। जी, हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलीमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उमेर सलीम मंसूरी तशरीफ लाए। जी आप बताएं, आसमानी किताबें किन किताबों को कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाजिल हुई किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। आसमानी किताबें किन पर नाज़िल हुई? आसमानी किताबें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। माशाअल्लाह। जी, आसमानी किताबें क्यों नाजिल की गई? आसमानी किताबें इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। सुभान अल्लाह। मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं, नाम बताएं। मशहूर आसमानी किताबें ये है, पहली तौरात, दूसरी जबूर, तीसरी इंजील, चौथी कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मदनी मुन्ना है तो बहुत चुपता, कुरान पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्तमश अब्दुस्मद मोमिन तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, इनके लिए ये ख्वाहिश जाहिर करना ही बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में जो मोबाइल के पीछे पड़े थे, उनको मोबाइल से इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि हम नाम पूरा मुंह में पकड़ लिया उन्होंने। माशाअल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जज्बात के लिए जो है, इनके अल्फाज को नहीं बल्कि जज्बात को सलाम है। माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए, नजर बद से बचाए।
एजान आमीन मोमिन तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताएं, वजू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। जी, वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की क्या फजीलत है? वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की फजीलत, जब तक वजू बाकी रहेंगी फरिश्ते नेकी लिखते रहेंगे। जी, दौरान वजू या कादिर पढ़ने की क्या फजीलत है? दौराने वजू, जो शख्स दौराने वजू या कादिरू पढ़ेगा दुश्मन उसको अगवा नहीं कर सकेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जिनको ये वजीफा पहली बार पता चला होगा। तो जब भी वजू करें तो या कादिरू का विर्द करते रहा करा करें। माशाअल्लाह। रिहान जिब्राइल मोमिन तशरीफ लाए। किडनैप होने का जिन्हें खतरा होता है उनके लिए ज्यादा बेहतर है वजू में या कादिरू पढ़ते रहकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सलाम सुनाइए। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सुभान अल्लाह। तर्जमा, पाक है तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल और मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। दानिश सलीम तंबोली तशरीफ लाइए। खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ लाइए। उमेर समीर तंबोली तशरीफ लाइए। जी, मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा, तुम पर सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत और बरकतें हो। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ ले जाए। अरकान फिरोज मंसूरी तशरीफ लाइए। अरकान फिरोज मंसूरी माशाअल्लाह। इनके जी आप बताएं, मुसलमान भाई से मुलाकात के वक्त की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मुसाफा करते वक्त की दुआ। मुसाफा करते वक्त की दुआ, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। माशाअल्लाह। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ, या जज़ाकल्लाहु खैरन। तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुमको बेहतरीन बना दे। सुभान अल्लाह। कैफ अब्दुल अलीम मोमिन तशरीफ लाए। जी आप बताएं, हमें किसने पैदा किया है? हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया है। माशाअल्लाह। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे किसने पैदा किए? जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनाए हैं। सुभान अल्लाह। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करते हैं। माशाअल्लाह। हर चीज को देखने वाला कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर चीज को देखने सुनने वाला है। सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कोई चीज छुप
छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कोई चीज छुप नहीं सकती, उसकी चीज इल्म है, उसे हर चीज का इल्म है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे तमाम तालिब इल्मों को बरकत अता फरमाए। याद रखें प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, ये छोटे छोटे मद्दी मुन्नी नहीं है, बल्कि इनकी फजीलत मैं आपको बताऊं, ये वो शख्सियत है जिनके पैरों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक ताला ने ये फजीलतें किसी डॉक्टर को नहीं दी है, किसी इंजीनियर को नहीं दी है, किसी ऑफिसर को नहीं दी है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने ये फजीलत, ये मुकाम उनके लिए दिया गया है जो अल्लाह पाक का इल्म हासिल करते हैं। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब देखिए, ये तो हमारे आशिकाने रसूल मती मुन्ने हैं। मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ जिन इस्लामी भाइयों ने बचपन में ना पढ़ सके हैं, बचपन में मसरूफियत की वजह से, घर के हालात की वजह से ना पढ़ सके, आए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है।